In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. അപ്പോൾ അൺവാണ്ടഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് വീഡ്സ്. ഈ വീഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവ ഈ പ്ലാന്റ്സിന് ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഈ വീഡ് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. Thus, they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. കൂടാതെ some weed plants ചില ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവയും ആയിരിക്കും. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. അപ്പോൾ നാം സോയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഈ വീഡ്സിനെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് അവിടെ തീയിട്ട് അത് കൃഷിസ്ഥലത്ത് ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. അപ്പോൾ വീഡ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഇവ ഫ്ലവേഴ്സും സീഡ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള സമയമാണ്. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. This is done with the help of kurpi. A seed drill is also used to uproot weeds. ഇതിനെ വേരോടെ പിഴുതു കളയുകയോ ചുവട് ചേർത്ത് വെട്ടിക്കളയുകയോ ചെയ്യാം. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. ചില കെമിക്കൽസ് സ്പ്രേ ചെയ്തും ഇവയെ നശിപ്പിക്കാം. Example of one weedicide is 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. അപ്പോൾ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വീഡിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ല. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. So they should use these chemicals very carefully because they affect the health of farmers. The farmers should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. Next step is harvesting. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. Process of cutting matured crop, it is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. അതായത് ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ഗ്രെയിൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് threshing. This is carried out with the help of a machine called combine. The stem of crop is cut into small pieces and stored as hay. It is used as fodder, that is food for cattle. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഉണക്കി ഇത് ക്യാറ്റിലിന് ഉള്ള ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും.
Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. ചെറിയ കർഷകർ, അതായത് അധികം കൃഷിസ്ഥലങ്ങളില്ലാത്ത ഫാമേഴ്സ് ഇതിനെ വിന്നോയിങ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ കൂടി, നമുക്ക് അറിയാം, ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനിൽ കൂടി ഇത് ഗ്രെയിൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് വിന്നോയിങ്. നെക്സ്റ്റ്, storage. Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. നമ്മൾ ഈ ഹാർവസ്റ്റഡ് ഗ്രെയിൻസ് കുറച്ചധികം നാളത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ദേ ഷുഡ് ബി സേഫ് ഫ്രം, അത് മോയ്സ്ചറിൽ നിന്നും ഇൻസെക്ട്സിൽ നിന്നും റാറ്റ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനെ സേഫായിട്ട് നാം സംരക്ഷിക്കണം. ഹാർവസ്റ്റഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഹാവ് മോർ മോയ്സ്ചർ. ഹാർവസ്റ്റഡ് ഗ്രെയിൻസിന് ധാരാളം മോയ്സ്ചർ, അതായത് ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഫ്രഷ്ലി ഹാർവസ്റ്റഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് വിതൗട്ട് ഡ്രൈയിങ്, they may get spoilt or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. അതായത് ഫ്രഷ്ലി ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്ത സീഡ്സിന് മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നന്നായി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കേടായി പോകുന്നതിനും ജെർമിനേഷന് ഉപകരിക്കാതെയും വരുന്നു. ദിസ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ അറ്റാക്ക് ബൈ ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ്, ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംജി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻസെക്ട്സും പെസ്റ്റും ബാക്ടീരിയ ഒന്നും ഇവയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഫാമേഴ്സ് സ്റ്റോർ ഗ്രെയിൻസ് ഇൻ ജൂട്ട് ബാഗ്സ് ഓർ മെറ്റാലിക് ബിൻസ്. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. അപ്പോൾ മെറ്റാലിക് സ്റ്റോറേജ് ബിൻസിലും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനറീസ്. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡ്രൈഡ് നീം ലീവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിങ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അറ്റ് ഹോം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നാം ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് നീം ലീവ്സ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ മറ്റുള്ള കീടങ്ങളൊന്നും നശിപ്പിക്കാതെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫോർ സ്റ്റോറിങ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഇൻ ബിഗ് ഗോഡൗൺസ്, സ്പെസിഫിക് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം പെസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. Some agencies like Food Corporation of India, that is FCA, and State Warehousing Corporations, that is SWC, offered to store food in large godowns. Next, food from animals. Next, food from animals. You complete the table. After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. അപ്പോൾ ആനിമൽസിനെ നാം ഫുഡിനും ഒക്കെ വേണ്ടി സംരക്ഷിച്ച് അവയ്ക്ക് ഷെൽട്ടറും കെയറും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നാം സംരക്ഷിച്ച് അത് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ്
ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി. അങ്ങനെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ആനിമൽസിനെ വളർത്തുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ലെസണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ടീച്ചർ തരാം. അതും നന്നായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ലെസൺ പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. വീഡിയോസ് എല്ലാം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കാണുക. അതിലുള്ള നോട്ട്സും ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക. അതുപോലെ പല ആവർത്തി നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളതനുസരിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കാണുന്നോ ലെസൺ വായിക്കുന്നോ അത്രയും നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും പഠിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എക്സാമിന് ഈ ലെസൺ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലെസൺ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്നൊന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുണ്ടോ, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക. എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററും നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ഓണം ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ.